Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programısının hemden götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunurlar. Dünya şampiyonu serbest güreşmede Olimpiyada oyunların pay alanı Komrat kasabasının municipal spor okulunun treneri Evgeniy Nezyalka. Zaman hayırlı olsun size Evgeniy. Zaman hayırlı olsun. Hem de çok sağ olun. Bakmadan hani yıl yaklaşıyor sonuna. Siz hep kadar bulduğunuz vakitte geldiniz. Bugün katılırsınız Gagauzya Gün Gündem programısına. Sağ olun sizler de. Halklar arası serbest güreşmesi turniri şampiyonu Deniz Dudoglu. Zaman hayırlı olsun sana da Deniz. Evet. Çok sağ ol. Hani katılırsın bugünkü bizim konvermemize. Добрый день. Halklar arası serbest güreşmesi turniri şampiyonu Artur Uzun. Zaman hayırlı olsun size de. Hem de dördüncü misafirimiz her türlü turnirlerin şampiyonu bu Rinat Arnavut. Zaman hayırlı olsun size de. Sağ olun hani bugün geldiniz beraber sizin trenerinizle katılma Dini Gagauzya Gün Gündem programısına. Sevgili seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Evgeniy, 2024 yıl yaklaştı sonuna. Yönümüzde 2025 yıl biliriz. Hani her bir insan, her bir kurum yılın bitkisinde yapır yılın çıkışlarını. Ne su çıkışlarla yılın bitkisine yetişti dünya şampiyonu serbest güreşmede Olimpiyada oyunların pay alanı Komrat kasabasının municipal spor okulunun treneri Evgeniy Nezyalka. Başarılıydı mı size Dina bu 2024 yıl? Да, год успешнее чуть-чуть, чем прошлогодний год. За целый год мы прошли очень много соревнований и сборов. Хочу сказать, что это не все наши ребята, призеры и чемпионы. Но спасибо, что нашли время. Сегодня сейчас конец года, и у кого-то школьные праздники еще проходят. Но, тем не менее, нашли время и обсудить с вами наши результаты. Год был успешный. Конечно, трудились немало. Было иногда сложно с погодными условиями, может быть, с залом, может быть, какие-то вопросы были. Но находили возможности и время, чтобы дети не пропускали ни одной тренировки. И чтобы добиться результата, нужно много тренироваться. Утром и вечером. Тем не менее, прошли международные турниры, были и в Болгарии, и в Турции были. Я сам тоже участвовал в Казахстане как спортсмен. Так что надеемся на будущий год. Он будет не хуже, чем этот год. Вот у нас есть тут ребята, которые уже на следующий год претенденты по У-17 и У-15, да, Ренат? На чемпионский титул чемпионом Молдовы. Будем надеяться, будем готовиться. И выход на чемпионат мира и на Европе тоже принесем хороший результат. Siz kendiniz bu yıl kaç ödül getirdiniz Gagauzya'nın Süreci sergilerine? Kazandınız mı bu yıl siz Nesusi ödülleri? Ben kendim. Kendiniz için isteyeyim şimdi anlatasınız. Bende vardı büyük yarışlar Казахстанда. Игры кочевников, всемирные игры кочевников, где мне предоставили возможность участвовать. Мы поехали с Гагаузии трое ребят. Я, Дмитрий Чакуста, Иван Икизли. Ваня Икизли занял третье место. По одной версии. К сожалению, я за третье место должен был выйти бороться, но была травма, и я не выступил. Просто не вышел. И в итоге занял пятое место. Но, тем не менее, выиграл три поединка выиграл. У индуса, у иранца и у одного казаха. Sonra bize vardı başka yarışlar, стенка на стенку. Гагаузия против сборной Молдовы, там, где мы заняли первое место. Bravo. Aliz'den yıl başarılıydı.
Bilirsen geçen ay Bulgarya devletinde geçti halklar arası serbest güreşmede turnir. Hangisine katılan sporcular Gagavuzya'dan ikisi bugün bizde stüdyoda bulunuyorlar. Bu Deniz Dudogla hem de Artur Uzun. Anlatsanız nice sizin sporcular gösterdiler kendilerini bu bitki bu yılki yarışmalarda. Получается, что Денис выступал в городе Димитровград, а Артур выступал в городе Петрич. С нашими другими тренерами, получается, с Михаилом Карасини, Михаил Георгиевич был с Денисом в Димитровграде и с нашим другим тренером Геннадием Тулба. А мы с Артуром были в те же даты в городе Петрич. Вот. Им удалось занять первые места. Наблюдал я за Денисом схватка, финальная схватка. Он выступал с турком. В итоге выиграл 10-10. Это колоссальный счет. Там есть такой нюанс, где кто берет последнюю оценку, тот и выиграл. Практически вот, он выигрывал счет где-то 7-2 проигрывал, что-то такое, и догнал своего соперника, показал характер, мужество, упорство и такой 10-10. Там все силы они оставили на этом ковре, но в итоге судья поднял его руку, и было очень приятно и нам, тренерам, что и турки нам аплодировали. Он даже в конце заплакал от усталости. Выиграл, но такое слезы радости, как говорится. Артур у нас мальчик тренируется, можно сказать, около 6 месяцев. Но мальчик очень талантливый. Родители с ними очень много работали, подают хорошие плоды. Уже у него 3 турнира, которые он прошел. В 2 из них он занял первое место. Уже такой вот. Надеемся, что и дальше будет продолжать и радовать своих родителей, своих тренеров, свою школу. Sanırım yaklaştı vakit. Şimdi sorma kendilerine şampiyonlara yakışarsa da Evgeniya Deniz şampiyon olmadığını lazım çok. Vakit hazırlanmayınca biliriz hazırlar sizi sizin treneriniz. Bu Evgeniya Nedyalka. Söylesene bu senin ilk mi ödülün? Это твои первые соревнования, первая медаль. Нет, это не мои первые соревнования. Это уже как по счету 3-й. За этот год. За этот год 2-й. Kiminle sen güreştin Bulgarya devletinde? Söylesene. Halklar arası turnirinde. Да. С болгаром в первый. Во второй тоже болгар. И в 3-й турк. Zordu mu kazanma süreci priz yerlerini? Тяжело было тебе выиграть? Как тебе далась борьба? Как тебе далась победа? Ну, в первой схватке было легко, там, второй потяжелее, и в 3-й было очень тяжело. Соперник был крепкий. А сам я не ожидал, что первый займу. Какие Очень. эмоции у тебя были? В тот Я- момент, когда тебя наградили, назвали фамилию из Гагаузии, причем Денис. У меня было радостно на лице. Слезы радости, наверное, да? Да. Но несмотря ни на какие трудности, тем не менее, ты стал чемпионом, и мы тебя, естественно, поздравляем. Артур, nice anlaşıldı, sen de Gagavuzya'ya getirdin ödül bu yarışmalardan. Zordu mu yensemeye? Каково было, скажи мне, бороться с остальными участниками Ну, турнира? в финале мне говорили, что он всех ломал, но он только вот толкал, и он ничего не делал. В итоге ты сделал прием мельницу и положил соперника на лопатки, да? Несмотря на то, что ты такой юный, скажем, спортсмен, будем говорить, да, как сказал ранее твой тренер Евгений Недялко о том, что ты занимаешься полгода, скажем, вольной борьбой, тем не менее у тебя не одна медаль, да?
Хочу, чтобы ты подробнее рассказал о своих медалях. И плюс ко всему, ты сегодня к нам в студию принес кубок. Расскажи, пожалуйста, где ты его выиграл? Я выиграл его в Копчаке. Там был один из Копчака, Тикерлик Саша. И когда мы были на параде, он со своим другом разговаривал, типа, его друг спросил: ты выиграешь меня? Он сказал да. И вот он проиграл мне в финале. Ренат, расскажи, пожалуйста, о своих достижениях этого года. Этот год прошел успешно. Было много соревнований. За границей тоже. Вот мы летом были тоже в Болгарии. Сейчас недавно я был в Армении на международном турнире. Поподробнее расскажи, пожалуйста. Вот в Болгарии у нас была борьба национальная болгарская на траве. Там я провел 3 встречи, во всех 3 одержал победу. Вот в Армении был тоже очень сильный международный турнир. Там участвовало много стран: Иран, Армения, Молдова, Белоруссия, Россия, Грузия. На уровне чемпионата мира было такие соревнования. Какое место завоевал? Там я в 3 не вошел, но стал 7-м. Ничего, 2 это- поединка выиграл. Это хороший результат для нашей Гагаузии, Да. я скажу. С чем мы и тебя поздравляем. Спасибо. В общем, для тебя удачный этот год был? Этот год был удачным, но надеемся, что 25-й будет лучше. Да, у нас Ренат хотел отметить, что не пропускает никогда ни одной тренировки, да, по неуважительной причине, конечно. И я уверен в том, что каждый ребенок, который у меня тренируется, добьется хороших результатов не только в спорте, в жизни, в учебе. И чем я и горд собой и ими. Elbette oturup gün boyu çempiyonun arasında sanırım hani büyük kodurluk sizi kaplar Евгений. Да, это объемная работа, не только моя. У нас целая команда есть, администрация нашей спортивной школы, кто нас поддерживает всегда. И будем надеяться, у нас есть маленький вопрос, который он решится, надеемся, на следующий год, вопрос с залом. И уже обещали, у нас был, так сказать, заседание, нам показали проект, что будет зал. И мотивация такая на следующий год. Больше работать, больше стараться, так как идем к лучшему. Siz nice trener olarak söyleseniz nasıl uyuyor size hazırlama diyene bu sporcuları yensesinler diye söyleyeceğiz dünya çempiyonatlarında. Çünkü bugünkü uşaklar bunlar birleşik başka türlü seslerler mi onlar sizince treneri hepsini mi yapıyorlar ne siz onlara söylersiniz? Siz bunu isterim açıklayasınız. В этом вопроса вообще нету. Disiplina var. Disiplina var. Ona bir anlayırlar, ona bir görüyorlar. Ben savaşın çıkma kendim de matlar üstüne onlarla birlikte güreşme, onlarla birlikte kaçma, onlarla birlikte yapma çok hareket, упражнений göstereyim hani. Raz ben söyleyeyim, onu o yapılı. Dileğini ben söyledim de siz yapın, ben de bakacağım. Onun için ona göre benden danıyorsun. Bakıyorlar benim başka güreşlerime, YouTube'da var çok, görüyorlar. Hem de ben onlara vereyim bütün yürekle, hepsini. Naşani bana da vermeliler benim trenerlerim. Ve onlara bunu savaşayım verme. Çünkü her bir sporcu hangisi geliyor süreceğiz, ne sosyal spor çeşitinden zanatlanma, mahsus süreceğiz büyük serbest güreşmesinden lazım anlasın niçin o geliyor oraya. Çünkü sesleyip treneri onlar anlarlar, lazım olsun, sorumluluklar. Belki dünya şampiyonunda ama lazım adım adım bu işlere gitmeye. Da sanırım hani onlar bunu anlarlar pekisle. Onun için de sizde disiplina var. Onun için de siz onlar için örnek gibisiniz. Да. Da gidiyoruz sizin izlerinizden yavaş yavaş. Они меня тоже держат в тонусе, чтобы я не расслаблялся тоже.
Каждый день стараюсь там приходить в зал с ними вместе тренироваться. А то если начну проигрывать, скажут, что-то наш тренер расслабился. Поэтому мне приходится с ними вместе уже держать тонус. Kaç sıra haftada geçerli trenirovkalar? Her gün bizde geçiyor. Her gün? Her gün. Cumartesi, pazarda. Да, bizde даже birinde varsa otobüs ben onlarla hep çıkayım bir yere. Dağ içine gezneyiz, kaçınayız. Hani soğusundan uşak koyar. Daha çok çıkarma onlar bu telefonlardan. Doğru bu gadgetlardan. Çünkü pek çok vakit kapılır mahsus bu gadgetlara. Öyle. Uşaklarda Öyle da, yaşamak. sadece Şimdi uşaklarda. biz kendimiz de hep aldanayız bu telefonlara ama lazım her bir insana daha çok bulunma açık dışarıda на свежем воздухе и приятные мысли находятся. Doğru. Hem de sağlığa da bu pek isle. Çünkü sağlık kalbi işi. Иммунитет, да. Elbette. Deniz, ne yeri senin yaşamanda serbest güreş meslek kaplarında niçin mahsus bu spor çeşidini sen ayırdın ama değil bir başka diyeceğiz? Почему именно этот вид спорта выбрал, но не другой? Ну, Чем он тебе интересен? я сначала занимался боксом, он мне не понравился. А, то есть А попытки выбрал были? я борьбу, потому что здесь все тело работает, физика, мышцы. А в боксе я по-другому себя чувствую. Сколько Хорошо. времени уже занимаешься? 5 лет, Браво. Сколько всего медалей? 10. Браво. Артур, в твоей жизни спорт, вольная борьба, какое место занимает? Первое. Первое, да? А ты пробовал себя, скажем, в других видах спорта? Пробовал. Можешь? На бокс я пошел в 2-3 года. И был там 4 года на боксе. Потом ушел. И потом пошел 8 лет на борьбу. Браво. И за полгода, как ранее мы говорили, очень хорошие результаты у тебя. Я хожу уже сейчас 10 месяцев. В 10? феврале 24-го будет уже год. И Ренат, безусловно, сколько занимаетесь этим видом спорта? Занимаюсь 4 года. Какое место занимает вообще в вашей жизни этот вид спорта? Борьба у меня на первом месте, потому что есть цель, есть желание. Есть желание, безусловно. Да. Вот Я эти ребята рассказали хочу- раньше о том, что они пробовали себя, скажем, и в других видах спорта. А в частности, ты пробовал себя? Да. Тоже пробовал? Я Каком? занимался карате раньше. Мгм. И что случилось, что ты перешел? Я всегда хотел заниматься борьбой. Родители немножко переживали за этот вид спорта, то, что он травмоопасный. Но в конце концов, Но ты себя нашел Да, здесь, я- и браво. Да, Жень, вы хотите добавить? Да, хочу отметить, чтобы у них на первом месте была дисциплина, учеба, а потом уже борьба. Как и у нас на тренировке все начинается. Когда есть дисциплина, есть результаты и в учебе, и в спорте. Безусловно, дисциплина должна быть везде. Везде, начиная с дома и дальше. Да. Sizin bakışınıza göre serbest güreşmede trainer olarak söyleseniz zamandaşta ne lazım yapılsın nice yerindeki kuvvetlerle diyeceğiz Yulya'da avtonom öndürücülerin ki regionun genç olanları daha aktif katılsınlar bu serbest güreşmeye. Şimdi ne var bizde? Biz onları kaybetmeyelim. Biz ona diyelim sağ olun. Naş lazım yapma, o varsa olacak, o olacak, o gelecek. Biz lazım yapalım, naşı bizim elimizden gele. Niçin ben sordum bu soru şu Yevgeni, niçin ki siz Bıraçıktayları kendi sözünüzde söylediniz hani sizde var büyük problem azalın. Но я уже söylemiyorum onu problem, я уже söyleyeyim bu уже вопрос, hani уже olacak. Var şimdi anlaşmaklar hani Да. Раньше это, может быть, была какая-то проблема, я уже на это смотрю немножко по-другому, так как уже будем надеяться, что на следующий год он уже у нас будет. 2025. Многофункциональный, где и будут трехэтажные здания, где будут, и, включая и бассейн, и тренажерные залы, и футбольное там мини-поле, и волейбольное, и отдельное для борьбы. Вот такое вот. Yakışarsa da büyüğün sorayım hepsinize. Açıklar size
Nereye katılırsınız? Hangi turnirlere, hangi halklar arası süreci yarışmalarına, dünya şampiyonatlarına süreci, olimpiyada oyunlara süresiniz. Nice şampiyon olarak. Nice düşünüyorsunuz geçirme 2024 yılı? Can çekici size. Nice şampiyonlar süreci geçirelim. Если рассуждать как чемпионы, то мы, если заняли такую-то медаль, правильно будет, если этот медаль с пьедестала мы снимаем, и мы уже также становимся в ряд спортсменов, которые не имеют медали. Идти к следующей цели. Вот такие намерения у меня есть на следующий год. Денис, расскажи, пожалуйста, как планируешь провести 2024 год? Уходящий Хочу год. привезти много медалей и показать гордость Гагаузии. Ну и все. Порадовать себя и своих родителей. Правильно? Да. Артур, как думаешь, встретить 2025 год? Я хочу поехать на чемпионат Молдовы и быть в сборной Молдовы, чтобы бороться на Олимпийских играх или на чемпионате мира, Европы и так дальше. Очень хорошее желание. Вообще молодец. Я тебе желаю успехов. Ну и, конечно, Ренат. 2025 год хочу начать сразу с хороших тренировок, чтобы уже в апреле на чемпионате республики показать лучший результат. Bravo. Evgeniy. Çünkü yeni yılan kaldı bir gün. Sizin bütün varlıklarınız kutlayasınız. Hepsi uşakları, sporçuları, angıları, geziyerler süreci size. Angıları başka süreci spor çeşitlerinden zanatlanırlar. Hem de bu sırada Gagauzyan yaşayanlarını da kutlayasınız. Gelen 2025 yılı. Хочу поздравить всех детей с предстоящим праздником, с наступающим Новым годом. Пользуясь случаем, у нас сегодня как раз состоится тренировка, где будем раздавать детям новогодние подарочки. Все же они дети, и им приятно, и они ждут каких-то наград за свои усилия, за свои тренировки, за свой вклад, где мы их поздравим сегодня. На следующий год желаю, чтобы все были люди счастливы, здоровы и добрые были. Добрее стали. Добрее друг к другу, относились с пониманием, с уважением, ценили себя и жизнь. И, Денис, пожалуйста, у тебя сегодня есть возможность обратиться к своим сверстникам, тренеру, родителям, поздравить всех, скажем, Какие-то с поздравления, наступающим какие-то пожелания, 2025 годом. что бы ты себе пожелал, какие-то, пожелания родителям. Я себе пожелал бы здоровья, успеха в спорте, счастья. А отмечу своих еще родителей. Я им желаю все, что у меня есть, что они мне дали. Счастья, здоровья. С улыбкой чуть-чуть, с настроением. Ты какого? Где новогоднее настроение? Новогоднее, да. Ты также будешь поздравить всех жителей, как Гагаузии, как Республики Молдова, так и всей планеты Земля. Это же прекрасный праздник, Новый год. Все же мы его ждем 12 месяцев, не будем скрывать, да? Нет. Пожалуйста, пожелания какие-то. Приятной энергетикой. А Гагаузии я желаю много богатства в нашей стране. Ни войны, чтоб не было. Процветание, да? И, да. Мгм. И, конечно, Артур, очень дошла до тебя, твои пожелания в канун новогодних праздников. Ну, я желаю себе, чтобы я выиграл чемпионат мира, Европы и все же Олимпийские игры. А родителям я желаю, чтобы счастья, здоровья, чтобы они не болели никогда. Хочешь пойти по стопам своего тренера Евгения Недялко? Обязательно, я думаю, что исполнится твое заветное желание. Ну и, естественно... Больше. Они больше добьются. Хочу поздравить всех жителей Гагаузии с наступающим Новым годом.
Хочу пожелать здоровья всем тем, кто был со мной в 2024 году. Пожелать здоровья родителям, тренеру, потому что он тоже проделывал немалую работу со мной. И Наверное, жителям Гагаузии и Молдовы тоже хочешь пожелать здоровья, я Всем. думаю, да? да. Все, кто нас слышит и видит, да? Хочешь дополнить что-то? Нет. Söyleyeceğim çok sağ olun. Pahalı, saygılı misafirler. Hani bakmadan hani yeni yıla kaldı bir günce siz hep kadar geldiniz, katıldınız, anlattınız. Kendi başarmaları için 2024 yılda ne isteyeyim söylemeye hani Allah başlasın sağlık, uzun ömür. Hem de daha çok yerlerde, turnirlerde, çempiyonatlarda yarışarsınız. Hem de zedelerseniz Gagavuzya'nın sergilerini altın ödüllerden sanıyorum ama sizde bu olacak çünkü sizin yanınızda bu kadar bir seven kendi işini trainer Evgeniy Nedyalka. Çok sağ olunuz. Saygılı seyircilerim, Gagauzya yaşanır. Gagauzya gün günden programması yaklaştı sonuna. Tabir sayısıyım getirmesin aklınıza. Hani dün bizde stüdyoda bulundular. Dünya şampiyonu serbest güreş medal olimpiyada oyunların pay alanı Komrat kasabasının munisipal spor okulunun treneri Evgeniy Nedyalka. Tabir sayı çok sağ olun. Halklar arası serbest güreşmesi turniri şampiyonu Deniz Dudoglu. Sen de çok sağ ol Deniz, sen katıldın bugünkü bizim kulübümüze. Halklar arası serbest güreşmesi turniri şampiyonu bu Artur Uzun. Size de çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakitte geldiniz. Hem de halklar arası serbest güreşmesi turniri şampiyonu bu Renat Arnavut. Yeni 2025 yıl her bir aileye getirsin. Kahve, sağlık, mutluluk, iyi başarılar, sevgi hem de olalım. Birbirimize daha yakın hem de anlama birbirimize. Tepeli laflarla isteyen başarma bugünkü programımıza. Kalın bizimle kalın. Garate kanalında.